नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। क्या प्रदूषण पर भी लॉकडाउन संभव है? पर्यावरण की चिंता करने वाले और उसे लेकर अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए लॉकडाउन का यह समय आंतरिक खुशी प्रदान करने वाला रहा है। प्रकृति साफ हुई और नदियां, समुद्र, जीव जंतु सभी के जीवन में एक हरियाली लौटी है। हालांकि इस हरियाली और राहत की एक कीमत भी मनुष्य सभ्यता ने चुकाई है। एक महामारी के चलते जिसका आज भी इलाज नहीं मिल पाया है और जिसने पूरी दुनिया के मृत्यु का तांडव मचाया हुआ है, हैरान करता है। इस महामारी के चलते सब ठप हुआ है। लॉकडाउन ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को घर में कैद करके रख दिया है। यकीनन इस शांति ने हमारे पर्यावरण को बदला है, लेकिन इसकी कीमत से समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या प्रदूषण को मनुष्य महामारी के बहाने नहीं बल्कि अपने स्तर पर आदतों द्वारा और उसका संरक्षण करते हुए नहीं बचा सकता? क्या पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण पर हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं लग सकता? भले ही देश भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को तहस नहस करने का काम किया हो, लेकिन मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन का सबसे सकारात्मक प्रभाव वायु प्रदूषण में नाटकीय ढंग से कमी आई है। वैश्विक आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 60 वर्षों में किए गए तमाम प्रयासों और जलवायु परिवर्तन के असंख्य वैश्विक समझौतों के बावजूद पर्यावरणीय स्थिति में वो सुधार नहीं हो पाया था जो पिछले 120 दिनों के वैश्विक लॉकडाउन के चलते हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक अनुमान है कि वायु प्रदूषण के चलते हर साल करीब 70 लाख मौतें होती है। लॉकडाउन के कारण जहरीली गैसों के उत्सर्जन में अस्थायी कमी आना निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है, लेकिन यह कमी भारत जैसे देश के लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं है। 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश जिस लक्ष्य की ओर चला है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा दिए बगैर हासिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम बिना सांस लिए भी आगे नहीं बढ़ सकते। अमेरिका में 90% मौतें उस शहरों में हुई जहां वायु प्रदूषण अधिक है। इटली में हुए इस तरह के शोध में भी बात सामने आई है कि जिन जगहों पर वायु प्रदूषण अधिक है वहां कोरोना के चलते होने वाली मौतों में इजाफा हुआ है। इटली के उत्तरी भाग में वायु प्रदूषण अन्य इलाकों की अपेक्षा काफी संख्या है, जो यहाँ कोरोना से मरने वाली की संख्या के करीब 3 गुना ज्यादा है। हम भूल जाते हैं दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित देशों में से 21 शहर तो भारत के ही हैं। इसमें बहुत से शहरों में हवा की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों से 10 गुना से भी ज्यादा खराब है। अकेले वायु प्रदूषण के कारण ही भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से ज्यादा मौतें हो जाती है। इन प्रदूषित शहरों में कोरोना का प्रभाव बड़े पैमाने पर पड़ सकता है। कोरोना संक्रमितों की संख्या भी देश के महानगरों में अन्य शहरों से अधिक है। मुंबई जैसे प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण लंबे समय से काफी ज्यादा है। ऐसे में सांस संबंधी बीमारियां वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मरने वाली संख्या में महाराष्ट्र में ही है। गौर करने वाली बात यह भी है, यहाँ कोरोना का वायरस फेफड़ों पर आक्रमण करता है, वहीं वायु प्रदूषण फेफड़ों को कमजोर करता है। मतलब जहाँ वायु प्रदूषण ज्यादा होगा, कोरोना का खतरा भी वहाँ खतरनाक रूप में रहेगा। देश भर में लॉकडाउन के कारण जो पर्यावरण और हवा साफ हुई है, देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों तक यह साफ रहती है। नासा की हाल ही में एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण पिछले 20 सालों में सबसे कम हो गया है।
दिल्ली में नुकसानदेह छोटे कणें यानी पार्टिकुलर मैटर यानी पीएम 2.5 का स्तर लॉकडाउन होने के बाद काफी गिरा। ट्रैफिक, वाहनों का धुआं हो या तमाम औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से उसमें होने वाला उत्सर्जन शून्य के बराबर हो गया। निर्माण और खनन बंद होने से पर्यावरण को राहत मिली। नगरों से निकलने वाला कचरा कम हुआ। नदियों में पहुंचने वाले प्रदूषक तत्वों की मात्रा में भारी कमी दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहतर स्थिति में पहुंचता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि नदियों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में अपेक्षाकृत आश्चर्यजनक वृद्धि से यह पानी पीने योग्य हुआ। क्या गंगा, क्या जमुना आदि अन्य महत्वपूर्ण नदियों और झीलों का जल साफ और पीने योग्य हो गया। पंजाब के जलंधर से 200 किलोमीटर दूर हिमालय के धौलाधार पहाड़ और उन पर पड़ी बर्फ साफ दिखाई देने लग गई। दिल्ली की हवा साफ हुई तो आसमान में चटक नीला दिखने लगा। जो चारों ओर परिंदों की चहचहाट सुनाई देने लग गई। यह सच है कि कोविड-19 के महामारी के बाद एक बार फिर से इस बात की ओर ध्यान केंद्रित होने लगा है कि कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था की जो झटके लगेंगे उससे बहुत सी इंसानी जिंदगियां तो बर्बाद होगी ही, साथ ही अरबों खरबों डॉलर के आर्थिक उत्पाद भी बर्बाद हो जाएंगे। इसकी क्षतिपूर्ति यदि कहीं से दिखाई देती है तो वह है पर्यावरण, क्योंकि गर्म हो रहे वायुमंडल से दुनिया को एक गहरा आघात लगेगा। उससे निपटने के लिए नीति निर्माता, वित्तीय संस्थाएं और निवेशक यह सोचने को मजबूर हुए हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्थिक पैकेज तैयार रखने होंगे। वैश्विक लॉकडाउन ने वायुमंडल के लिए वह काम कर दिया जो अब तक तमाम बड़े हरित प्रोजेक्ट नहीं कर सके। देश के 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर करती है। गंगा को साफ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान से नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया। देश में पिछले 90 दिनों से लगे लॉकडाउन ने जिस तरह से गंगा को साफ किया है उसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए से भी कहीं ऊपर बनती है। पर्यावरण पर लॉकडाउन के पड़े इस सकारात्मक प्रभाव ने दुनिया को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों न पूरे विश्व को हर साल या प्रत्येक माह में कुछ दिन एक साथ आवश्यक सेवाओं की अनवरत चलने वाली इकाइयों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को बंद कर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। इसके लिए एक वैश्विक समझौते पर सहमति बनानी होगी। सहमति इस बात पर भी बननी चाहिए कि लोग निजी वाहनों का संयुक्त उपयोग करें। सार्वजनिक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। निजी और सरकारी निवेश को हरित प्रोजेक्ट की ओर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में कोरोना से भी खतरनाक है प्रदूषित वातावरण। कोरोना देर सवेर अच्छे बुरे अनुभव देकर चला जाएगा, लेकिन उसके बाद हम पर निर्भर करता है कि हम इसमें क्या सीख लेते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। আমি ধান চাষ করি ভাই, আমি গম চাষ করি, আমি চাল ধার করে খাই, আমি উপবাস করি, আমি ধান চাষ করি ভাই। আজ অনেক কিছু মানুষদেরকে আপনাদের কাছে ইন্ট্রোডাকশন করাবো যেগুলো মোটিভ অনলি। এই তিনটে মোমবাতি 130 কোটি লোক ভারতবর্ষে যারা থাকেন তারা ভারতবাসী নাও হতে পারেন। মানে ধরুন আপনার টাইটেল মুখার্জি হতে পারে, চ্যাটার্জি হতে পারে, আপনার টাইটেল খান্ডেলওয়াল হতে পারে, আপনার টাইটেল পঙ্গল হতে পারে, আপনার মঙ্গল হতে পারে, গ্রহ হতে পারে, চাঁদ হতে পারে, তারা হতে পারে। আপনি দেশের কারোর কাজে লাগেন না। মানে আপনি একজন বাবা, তার ছেলে বড় হয়েছে, 18 হয়েছে, 21 হয়েছে, কলেজ পাস করেছে, আপনি কনস্ট্যান্ট তাকে বলে গেলেন কি করলি কি করলি, একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলি না। 23 বছরে সেই ছেলেটি 2 বছরে আপনার কথা শুনতে শুনতে গলায় দড়ি দিল,
বললেন আমি কি করে ফেললাম 21 বছর খাওয়ালাম, 2 বছরের মধ্যে তাকে মেরেও ফেললাম। কারণ এটা একটা টেকনোলজি অফ আর্ট অফ থিঙ্কিং। মানে আপনি কি ভাববেন সেটা 1000 বছর ধরে আপনাকে প্রিপেয়ার করা হয়েছে। দেখবেন দ্রৌপদীকে যখন ধরে আনছিল তখন সেখানে সব বীর যোদ্ধারা ছিলেন। সেখানে একটি অন্ধ রাজা, মানে সেটাকে দেখানো হয়েছে অন্ধ, তিনি ভালোই দেখতে পেতেন, এবং গান্ধারী নিজেকে অন্ধ সাজালেন কারণ তিনিও দেখতে পেতেন। এই দুটো মোটিভকে আমাদের সামনে রাখা হলো যে দেখো কি গ্রেট লেডি, হাজব্যান্ড অন্ধ বলে তিনিও অন্ধ হয়ে গেলেন। আসলে তা নয়, তিনিও জানতেন যে আমি কিছু করব না, রানীর শ্বাসটা সেজে খাবো দাবো ঘুরে বেড়াবো আর ইতিহাসে আমার নাম হবে। লেখক যখন লিখতে শুরু করলেন তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন ক্যারেক্টারাইজেশনগুলো কি হবে। তাই দেখবেন মহাভারতে সব আছে, কারণ আজ থেকে 5000 বছর আগে যে ভদ্রলোক লিখছিলেন তারাই কিন্তু আমাদেরকে এমন কিছু সিস্টেম দিয়ে গেছেন যে সিস্টেমের ওপরে দাঁড়িয়ে মডার্ন যুগের সিস্টেমটা চলছে। ধরুন একটা ইন্টারেস্ট, কোথাও 60%, কোথাও 120%, কোথাও 320%, মানে পার ডে 10%। আপনি দেখবেন মডার্ন যুগের মানুষদের কোনো কন্ট্রোলই নেই তাদের জীবনের ওপরে। তাই আজকে প্রশ্ন হচ্ছে হু ইজ রানিং ইন্ডিয়া। যখন আমাদের সিস্টেমটা শুরু হয় তখন দুটো মানুষ ছিল, এই একটা দুটো মানুষ, দুজনেরই দেখবেন জল সমান আছে দুটো গ্লাসে, মানে তাদের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী তারা শুধু এই যতটুকু খাবো ততটুকুর জন্যই বাঁচবো। মানে সকালের খিদে পেলো, তারা বেরোলো, কাউকে হান্ট করলো, খাওয়ার জন্য বেরিয়ে চলে এলো। এতগুলো কথা আজকে বলছি তার কারণ হচ্ছে এই প্রশ্নটা উঠেছে হু ইজ রানিং ইন্ডিয়া। এবার আপনি বলবেন আরে দেশের পিএমকে তো আমরা ইলেক্ট করেছি, তো দেশের পিএমকে ইলেক্ট করা মানে কি দেশটা তিনি চালাচ্ছেন? মানে আপনার কি সামান্যটুকু কোথাও মনে হয়েছে যে দেশের পিএম কি দেশ চালাতে পারেন? ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। এই পিএম এর কথা বলি, আগের গুলোকে বাদ দিয়ে, যেহেতু তারা মারা গেছেন। এই পিএম রাফেল কিনলেন। আপনার কি মনে হয় যে যখন প্যান্ডামিক চলছে তখন তিনি কি অর্ডারটা ক্যান্সেল করে ডিলেট করে দিতে পারতেন না? কিন্তু তিনি করেননি। তিনি ওই রাস্তাটা ঠিক করবেন, পার্লামেন্ট, একটা নতুন পার্লামেন্ট তৈরি হবে, তার জন্য 20,000 কোটি টাকা খরচা হবে, তিনি কি ডিলেট করতে পারতেন না? পারতেন। তারপরে তিনি প্যান্ডামিক ডাকলেন, মানে যে আমাদেরকে বাড়িতে বসিয়ে দিলেন, কোটি কোটি মানুষের প্রাণ যাবে, চাকরি নেই, এটা নিয়ে তিনি কিন্তু মুখ খুলছেন না। তিনি খালি বলছেন এটা করতে হবে, মানে আরো 2 বছর পর, আরো 3 বছর পর। আমাকে একটা প্রকল্পে ডাকা হয়েছিল যেখানে বায়োগ্যাস নিয়ে কথা হচ্ছে। আলটিমেটলি সেদের প্ল্যানিংটা এইভাবে এমন সুন্দর করে গোছানো হয়েছে যে প্ল্যানিংটা করতে করতে 2 বছর কেটে যেতে পারে। তাহলে এবার প্রশ্নগুলো যাচ্ছে, আমি একের পর এক করে যাচ্ছি আপনাদেরকে বুঝতে সুবিধা হবে। দেশকে চালাচ্ছে পিএম চালাচ্ছেন, আমি শেষে এসে বলবো যে কে অ্যাকচুয়ালি দেশটা চালাচ্ছে, যে জন্য দেশে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আপনি দেখবেন শত চেষ্টা করেও একজন পিএম সামান্যটুকু ডিফারেন্স আনতে পারবেন না আপনার সামনের বস্তি বাড়িতে, আপনার পাড়ার ক্লাবে, আপনার যে চেয়ারম্যান যিনি আপনার টাউনটাকে চালান তাকে আপনি খুঁজে পাবেন না। যখন আপনি চেয়ারম্যানকে খুঁজে পাবেন না, তাহলে আপনি দেশের পিএমকে কি করে খুঁজে পাবেন? কোনো সিস্টেম নেই যে মাসে একদিন পুলিশ, প্রশাসন, নাগরিক, কবি, লেখক, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়াররা একটা শহরের একসঙ্গে বসে তারা সাদা কাগজে প্রবলেমগুলোকে নেয়। কারণ আপনি যদি প্রবলেমের কথা বলে দেয় আপনাকে একদম ঝাড় খেতেই হবে। এবার নেক্সট প্রশ্নে আসছি যে কর্পোরেট কে চালায়। ধরুন পেপসি একটা কর্পোরেট কোম্পানি, তো পেপসির একটা জেনারেল ম্যানেজার আছে, একটা সেলস ম্যানেজার আছে, একটা ডিস্ট্রিবিউটর আছে, তাদের একটা ওয়েল প্ল্যান স্ট্র্যাটেজি আছে, তাদের একটা কোম্পানি আছে, তাদের বিশাল বহুল অফিস আছে, কোটি কোটি টাকার বিজনেস, কিন্তু চালায় এটাকে। আপনি বলবেন যে আমেরিকায় যে তার হেড সে চালায়, তার শেয়ার ক্যাপিটাল 51% হবে না, তিনিও চালান না। আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যদি আজকে জানতে পারেন আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে যে এই কর্পোরেটগুলো চালায় এটাকে। তারা চালায় না, তারা ভালো করেই জানে তারা চালায় না, তারা শুধু প্ল্যানটা করে। এই প্ল্যানটা যখন করে, যখন থেকে প্ল্যানিং এলো তখন থেকে হচ্ছে তারা একটা ব্যাংক খুললো, এই মিডল ক্লাসের টাকা এই ব্যাংকে চলে যেতে থাকলো। একটু একটু করে দেখবেন আপনার গ্লাসটা ফাঁকা করে দেওয়া হবে। কারণ এই যে কর্পোরেট যে চালাচ্ছে সেই হচ্ছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যক্তি। সেটাকে আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করতে করতে যাব। আপনি কি রেল, প্লেন সব চালাচ্ছেন? আপনি ভাবুন যে যখন বলা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট রেল বেচে দিচ্ছে, তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে রেল চালাচ্ছেটাকে? গভর্নমেন্ট তো বেচে দিচ্ছে, বেচার রাইট তার কাছে আছে, অ্যাজ পার ডেমোক্রেসি
ইলেক্টেড বডি হয়ে এসছেন, তারা একটা ডিসিশন নিচ্ছেন, আমি মেনে নিচ্ছি। ক্লাব যেমন ডিসিশন নিয়েছে যে আমরা কিছু করব না, এই মুহূর্তে আমরা একে অন্যের থেকে একটা ডিস্টেন্স বজায় রাখবো, আমরা একই পাড়াতে থাকতাম কিন্তু আমরা একে অন্যের কাজে লাগবো না, কারণ গভর্নমেন্ট প্যান্ডামিক বলেছে। অথচ বিশ্বরূপ চৌধুরী বলছেন এর চেয়ে অনেক বেশি ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে ডেঞ্জারাস, সেখানে বেশি লোক মারা যায়, সেটা আরও বেশি সংক্রমণ, কোভিড তার চেয়ে অনেক কম। বিশ্বজিৎ শাসমল আরএমপির ডক্টর তিনিও বলেছেন এটা খুব কম সংক্রামক, ভয়ের কিছু নেই, অক্সিজেনের জন্য যেটা করতে হবে উল্টো হয়ে শুতে হবে, তাহলে লাংস আপনার ওপরে থাকবে, আপনি 45 মিনিট যদি এভাবে শুয়ে যান 6 ঘন্টা পর পর যদি করতে থাকেন যে আপনার অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে মনে হচ্ছে, তাহলেও আপনি সুস্থ হয়ে যেতে পারেন। তার সঙ্গে তারা কিছু রিমেডির কথা বলছে, সেগুলো আপনি ইউজ করলে আপনি ঠিকও হয়ে যেতে পারেন যদি আপনার কোমরবিডিটিস না থাকে, মানে অন্য রোগের চিকিৎসা যেটা দরকার সেটা লাগবে, বাদ বাকি করোনার জন্য তারা বলছে এটা ঠিক হয়ে যেতে পারে। এবার হচ্ছে ব্যাংকে চালাচ্ছে, আপনি বলবেন ব্যাংকের ম্যানেজার চালাচ্ছে, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চালাচ্ছে। আপনি খুব সারপ্রাইজ হবেন যদি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াই ব্যাংক চালাতো, তাহলে সুদের হার কি করে কমলো? কারণ তারা তো হচ্ছে যে আমার ইচ্ছে হলো, গভর্নমেন্ট বলেছে যে আমি দেশ চালাতে পারছি না, ইকোনমি চালাতে পারছি না, তুই বাবা আরেকটু কমিয়ে দে, তাহলে কর্পোরেটরা লোন নেবে, সাধারণ মানুষেরা লোন নেবে, তো তারা কমিয়ে দিল। কিন্তু চালাচ্ছেটাকে, এই প্রশ্নটা বারবার জাগে না? আপনি হয়তো এখনই অলরেডি ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন হয়তো ভগবান চালাচ্ছেন। না, ভগবান চালাচ্ছেন। আর একটু জল কমিয়ে দিই, কারণ যত বছর যাচ্ছে মিডিল ক্লাস থেকে টাকাটা বেরিয়ে যাচ্ছে, মিডল ক্লাসের টাকাটা গিয়ে ঠেকবে একদম নিচে, যেটা হচ্ছে তাকে স্যালারি হিসেবে দেওয়া হয়, এবং সেটাও সে দিয়ে দেয়। খালি এখনই ঢেলে দিই, যে স্যালারি হিসেবে দিয়ে দেয় সে ওই আলু বেগুন মাছ মাংস কিনতে শুরু করে, বাঁচার জন্য যেগুলো লাগে, তারপরে রেস্টুরেন্টে যেতে শুরু করে, কাপড় চোপড় কিনতে থাকে, নিজেকে সাজাতে শুরু করে, কিন্তু দেশের কোনো কাজে লাগে না। এবার আবার নেক্সট আসছে প্রশ্নতে, আপনি এই যে জুতো কোম্পানি, শ্যাম্পু কোম্পানি, ইসকন, কোকোকোলা, পেপসি, এই যে বাইরের থেকে দেশের থেকে যে লোকজনগুলো আসে, এইগুলোকে কারা চালায়? আপনি বলবেন ইসকন তো ইসকনের টেম্পলের ওই সাধুগুলো চালায়, যারা দেখবেন ওখানে নোটিং করে, আপনাদেরকে খাওয়ায়, রুমটাকে বুক করে দেয়। আচ্ছা, সত্যি কি ইসকনে যে লোকেরা কাজ করে তারাই কি ইসকন চালায়? আপনি নিজেকে সিরিয়াসলি প্রশ্ন করুন যে আপনার পাড়ার যে দোকানটি, সেই দোকানটি কি সেই দোকানদার চালায়? মানে সে তো রোজ সকালবেলা খোলে, কিন্তু দোকানটাকে কি সে চালায়? এবার তাহলে প্রশ্ন আসে যে একটা পুলিশ স্টেশনকে কে চালায়? আপনি বলবেন পুলিশ স্টেশনে যে ওসি বসে থাকেন তিনি, তারা ওপরে ডিআইজি, ডিএসপি, তারা যারা যারা থাকেন হাই র্যাঙ্কিং অফিসার তারা। তাহলে পুলিশদেরকেও কমপ্লেন করতে হচ্ছে কেন? যদি পুলিশই পুলিশদেরকে চালায়, তাহলে নিশ্চয়ই 72 বছরে এমন একটা সিস্টেম এসে গেছে। আমি তারা আরো সিম্পল ভাবে বুঝিয়ে দিই, জলটাকে আর একটু কমিয়ে দিই, কারণ জল অলরেডি কমতে শুরু করেছে। ধরুন আপনার ঠাকুরদা একটি বাড়ি বানিয়েছেন, সেটা 4 তলা বাড়ি ছিল, আপনার বাবা জন্ম নিলেন, বাড়িটা 3 তলা হয়ে গেল। আমি ডেমোক্রেসি বোঝানোর চেষ্টা করছি। এবার আপনি জন্ম নিলেন, বাড়িটা 2 তলা হয়ে গেল। এবার আপনার ছেলে জন্ম নিল, বাড়িটা 1 তলা হয়ে গেল। এটা কি সম্ভব? আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন, ঠাকুরদা, বাবা, আপনি, আপনার ছেলে হতে হতে 4 তলার বাড়িটা কি 1 তলা হয়ে যায়? এবার আপনার ছেলের যখন জন্ম হলো তখন বাড়িটা হাওয়া হয়ে গেল। হ্যাঁ, একদম করোনার যদি 24শে মার্চের কথা ভাবেন, ডেমোক্রেসি হাওয়া হয়ে গেল। কারণ আপনাকে একজন বলে দিল আপনি বাড়িতে থাকুন, আপনি চাকরি হারাবেন, আপনাকে ইএমআই দিতে হবে, কারণ গভর্নমেন্ট বন্ধ রাখা সত্ত্বেও সেই ইএমআইকে ওয়েভ অফ করতে পারলো না। হসপিটালের বেডের জন্য আপনাকে টাকা দিতে হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট এমআর বাঙুরে কালকে একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, একজন কবি, তিনি বলেছেন তার নাম বলতে, কিন্তু এখন বলছি না, যদি কথা ওঠে তখন বলবো, যে 2 দিন তিনি এমআর বাঙুরে ছিলেন বা তার কাছের বন্ধু কেউ ছিলেন, 1.5 লাখ টাকা খরচা হয়েছে, এবং ডক্টররা গেট থেকে জিজ্ঞেস করে নিতেন আপনি কি ভালো আছেন? ঠিক যেমনটি হয় না, পাড়ার দাদা জিজ্ঞেস করছে একটা অচাকরিজীবী মানুষকে, হ্যাঁ রে ভালো আছিস? নাকি তাকে প্রশ্নই করা হয় না। কোনো বেকার ছেলেকে এই প্রশ্ন করা হয় না ভালো আছিস, কারণ যতক্ষণ না সে চাকরি পাচ্ছে সে তো ভালো নেই, এটা ধরেই নেওয়া হয়। কারণ বেকারদেরও কোনো সংস্থা নেই ভারতবর্ষ জুড়ে যে বেকার যুবকেরা এক হোক, তাহলে যারা কাজ করে, মানে বাবা মারা, কাকারা, টাকারা, এই যে যাদের আমরা রিলেশন বলি, মামারা, দাদুরা, দিদারা, সবাই মিলে একটা ফান্ডিং প্রসেস করেছে,
যে 1947-এ হয়নি, যাতে বুঝলাম, তাহলে 2020 থেকে হবে যে কাকারা, মামারা, চাচিরা, মাসিরা, অমুক পাড়ার দাদারা, দিদিরা সবাই একটা আনএমপ্লয়েড ফান্ড করেছে। এই যে ছেলেরা পরীক্ষা দিতে যায় 500 টাকা দিয়ে, তারপরে রেলের খরচা নিয়ে মোটামুটি একটা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাবা মার 2000 টাকা খরচা করেন, হয়তো নিজের পকেট থেকেও করেন অনেকে। তারা ঠিক করলেন যে আমরা আর এসএসসি পরীক্ষা দেবো না, আমরা IPS আর হব না, আমরা নিজের দেশকে নিজে চালাবো। তাহলে একটা বেকার ফান্ড হবে যেটা কোটি কোটি টাকার হবে। তাহলে তারা চাকরি পেলে যে কাজটা করতেন, আমি ধরে নিচ্ছি তারা সেই কোম্পানিটাকে খুলবে। এটা ভাবা যায় না, সত্যি ভাবা যায় না। কি করে ভাববেন? কারণ তারা এখনো এই প্রশ্নই ঠিক করতে পারেননি যে তাদের কি দরকার। তাই এখনো সেই যিনি দেশ চালাচ্ছেন না, যা অন্ধকার হয়ে গেছে, একটু দেশ যে চালাচ্ছে তাকে একটু খুলে দিই। যিনি দেশ চালান না তার কাছে আমরা প্রশ্ন করি। অনেকেই এটাকে পলিটিক্স বলেন। আজকেই একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম যেখানে তিনি বলছেন আমি অরাজনৈতিক, আমি তো পলিটিক্স বুঝি না। এই যে যারা লেখেন বারবার করে, তারা ভুলভাল। তারা যদি একটু রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতেন, আমি উল্টো করে বলি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো হাজারো হাজারো লাখো লাখো লোক বলেছে, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমি একটা স্পেসিফিক দল যদি ধরি, CPM, যারা বেঙ্গলকে 34 বছর ধরে চালিয়েছেন, এবং তারাই বারবার বলেন আমরা তো মানুষেরই কথা বলি, মানুষেরই কথা বলি। সেই সময় পিজি হসপিটালের যা অবস্থা ছিল, এখন পিজি হসপিটালের অবস্থা ফার বেটার। আসলে সেটা না, রাজনীতি মানে সেটা নয়ই। রাজনীতি মানে প্ল্যান। একটা মানুষও করতে পারে। ধরুন 1 লাখ মানুষ রোজ শুয়ে পড়ে বাচ্চা, মদ টদ খেয়ে বাচ্চা, এখন করোনার সময় নয় মদ খাচ্ছে, নয় নিজেকে গিলছে, কারণ সে জানেই না সে কি করবে। হাওয়ার মতন আকাশের দিকে চেয়ে আসে, মাঝে সাঝে কবিতা গল্প চলছে, কিন্তু দেশের জন্য একটা দিন দেবো এটা এখনো ভাবতে পারছে না। আর একটু জল কমিয়ে দিলাম। তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে কোনো মানুষই ঠিক করেনি দেশের জন্য কি করতে হবে। যেমন গভর্নমেন্ট ঠিক করেনি, যেমন কোনো সোশ্যাল সংগঠন ঠিক করেনি, যেমন কোনো NGO ঠিক করেনি, যেমন কোনো হিউম্যান রাইট ঠিক করেনি। তারা খালি বলছে আমাদের সদস্য হয়ে যাও। পলিটিক্যাল পার্টিরা বলে না। হিউম্যান রাইট কিছু টাকা নিয়ে সদস্য হতে বলে, কাজটা বলে না। NGO কিছু টাকা নিয়ে বলে আমরা ভালো কাজ করছি। সত্যি তারা ভালো কাজ করছেন বলে এখনো মানুষ খেয়ে পড়ে বাঁচছে, নাহলে প্রচুর মানুষ না খেয়ে মারা যেত। এবং তারা রেগুলার চেষ্টা করছেন খাওয়ানোর। যে জন্য আমি বারবার করে বলছি, আপনারা যারা NGO করেন তারা ব্যাংকিং প্রসেস শুরু করুন। ব্যাংকিং মানে সে কিছুই না। দেখুন 1 মিনিটে ব্যাংকিং প্রসেসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। খবরের কাগজ, পুরনো খাতা বই জমা করে বিক্রি করে দিয়ে ফান্ড রেজ করে 20% আপনাদের ডেভেলপমেন্ট করুন, 20%-এর বেতন দিন, 60% টাকা আমাদের দেশের প্রবলেমটাকে সলভ করে দিন। কিন্তু এখনো সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি আসিনি যে দেশটাকে কে চালাচ্ছে। PM প্রেসিডেন্ট চালাচ্ছে না, বুঝতেই পেরেছেন। গভর্নরও চালাচ্ছেন না, কারণ সবই তো বন্ধ। পুরোহিতরা চালাচ্ছেন না। কালকে একটা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স বলি, একটা ছোট্ট আইডিয়া, যে পুরোহিতরা পেনশন পাবেন। পুরোহিতরা পেনশন পাবেন মানে আমাকে মন্দিরে যেতে হবে। যাদের 65 বছর হয়ে গেছে তারা পেনশনটি পাবেন, তার মানে আমাকে সব পুরোহিতদেরকে রেজিস্টার্ড করাতে হবে। তা আমি শ্রীরামপুরের মাহেশ অঞ্চলের গাঙ্গুলি বাগানের মুখে একটি মন্দিরের কাছে গেলাম। তো তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাদের পুরোহিতদের কি কোনো আছে, সংগঠন আছে? না না, নেই। এক সময় হতো, এখন নেই। মানে তারপরে তিনি উত্তর দিচ্ছেন, কে করবে, কি হবে করে। এই যে উত্তরটা, কে করবে, এই কে করবে কোথাও কেউ নেই। কোনো মন্দির রিলেটেডই নয়। আপনার শহরের 10টা বড় মন্দিরের পুরোহিতরা রিলেটেডই না। তারা জানেই না যে ওই মন্দিরের পুরোহিতের কি প্রবলেম। যেমন CPM-এর লোকেরা, একটা মানুষ যখন রিটায়ার করে যায় তার খবর রাখে না, কিন্তু মরে গেলে লাল ছিলাম বলে তাকে ঠিকভাবে, যাতে তিনি মৃত্যুর পথে মানে শ্মশান ঘাটে যান, সেইটাকে তারা অ্যাসিওর করেন। প্রচুর কমরেডরা চলে আসেন। তো ভবানীপুরে আমি শুনেছিলাম যে লোকটাকে কেউ দেখেনি, কিন্তু মৃত্যুর সময় ওই লোক দেখেনি, এটা করতে হবে। কিন্তু করোনার সময় আপনারা বুঝতে পারলেন যে কেউ পাশে নেই। হিন্দুরা যে এত ভীতু জাত আমার জানা ছিল। তাই একটা হিন্দুদের কথা আছে যে হিন্দুরা কোনো সময় এক হোক বা না হোক, মৃত্যুর সময় ঠিক এক হয়ে যাবে কাঁধ দেওয়ার জন্য। কারণ জানে এই লোকটা আর হার্মফুল নয়, মারা গেছে আর আমাদের কিছু করতে পারবে না। এই যে একটা ভয় সারাক্ষণ। তাই দেখবেন সাধারণ মানুষেরা, ভারতবর্ষে যারা জন্মেছেন তারা এত সাধারণ, সবসময় সবকিছুকে নিজের কন্ট্রোলে রাখতে চান। একটা রক্তদাতা সংগঠনে একটা মিটিং মাসে ডাকা হবে, সেখানে প্রশ্ন করা হলো যে কি হবে করে, কি দরকার আছে করার।
মানে জিনিসটা সবসময় আমার হাতে থাকবে, আমি এটাকে স্প্রেড আউট করব না। তাই দেখবেন ধর্ম মন্দিরের ভেতরে দুটো কলা পাতা, দুটো আপেল, দুটো কি বলে, দুটো মিষ্টির ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। ধার্মিক লোকেরাও ভারতবর্ষের যে বিশাল জ্ঞান নাকি আমরা সহনশীল, সেটাকে প্রমাণ করতে পারেননি এখন অবধি। তারা প্রাণ দেওয়াটাকে সহনশীল মনে করেন, কিন্তু প্রাণ বাঁচানোটাকে কোনো রকম ভাবে সহনশীল মনে করেন না। এবার দেখুন, এই লোকটার জল কমতে থাকলো, এটা ব্যাংকিং সিস্টেম, এর জল বাড়তে থাকলো, আর এ হচ্ছে প্ল্যানার। প্ল্যানার মানে হচ্ছে, বুঝতেই পারছেন আমি কার কথা বলছি, আদানি, আম্বানি, টিম্বানি, চিঙ্গানি, সূর্যবালা, টুর্যবালা। এরা ব্যাংক থেকে টাকাটা নিয়ে নিল, এরা বড় লোক হয়ে গেল, ব্যাংক গরিব হয়ে গেল, আপনি গরিব হচ্ছেন, 130 কোটি লোক। এটাই হচ্ছে ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি। এটাকে যদি ঠিকঠাক বুঝতে পারেন তাহলে আমি শেষটা আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো। এই মোমবাতিগুলো জ্বলছে, আপনারা কত মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারবেন। আর পেছনে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি রয়েছে, 1 টাকার চেয়েও কম দাম। আপনি এটাকে আর্ন করতে পারবেন কিনা, মানে আপনার ক্লাব এই এপিসোডটা দেখার পরে শুরু করলো কাজ করা, কিন্তু এখনো আমি সেই উত্তরে আসেনি যে আমাদের দেশটাকে চালাচ্ছে কে। আপনি বুঝতেই পারছেন, পুলিশ স্টেশন যদি সত্যিকারের দেশ চালাতে পারতো তাহলে ক্রিমিনাল তৈরি হতো না। জেলে 3,66,000 না 3,90,000-এর মতন ক্যাপাসিটি, কিন্তু এখন আছে 4,66,000 লোকজন। আপনাদেরকে স্ক্রিনে একটা ছবি দেখাবো, যেখানে দেখবেন যে উড়িষ্যাতে যখন এই করোনা শুরু হয় প্রচুর প্রিজনারদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তার মধ্যে কনভিক্ট হচ্ছে কম, আন্ডার ট্রায়াল বেশি। মানে ধরুন 3 মাস এমন একটা লোককে ধরে রাখা হয়েছে যার কোনো ঠিকঠাক কেস ওঠেনি, মানে ওই যাদের কাছে যাচ্ছেন তিনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন, আবার একটা ডেট আসছে, এদেরকে আন্ডার ট্রায়াল বলে। না এরা আসামি, না এরা ভারতবাসী, মানে না তারা ইনোসেন্ট। ইনোসেন্ট মানেটা কি আমি এখন অবধি বুঝিনি। যে দেশে 400 টাকার জন্য কেস হয়, কিন্তু সেই মানুষটাকে 2,000 টাকা বা 3,000 টাকার হেল্প করে তাকে কোনো সিস্টেমে নিয়ে আসা হয় না। এবার হচ্ছে আপনার স্কুল কে চালায়? এই মুহূর্তে তো এই প্রশ্নটা উঠছে যে এত বড় ফিস, এত বেশি ফিস, কোথাও কোথাও ডক্টর তৈরি করার জন্য 35 লাখ টাকা চাওয়া হচ্ছে, কোথাও 65 লাখ চাওয়া হচ্ছে। তাহলে এই কলেজগুলোকে কারা চালায়? কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কলেজ কারা চালায়? আপনি বলবেন সেখানকার যে ভদ্রলোক করেছেন সে চালায়? একদমই না, একদমই না। সে চালায় না বলেই তো প্রশ্নগুলো উঠছে, তাহলে তো এই অনুষ্ঠানটি করার দরকার ছিল না। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন যে নরেশদা, আপনি তো গভর্নমেন্টের এগেনস্টে কিছু বলেন না। গভর্নমেন্টের এগেনস্টে এই জন্য বলি না, কারণ দেখবেন যে কটা এজেন্সি এই মুহূর্তে নিউজ তৈরি করছে সকাল থেকে রাত অবধি, এবং মানুষেরাও, তারা তো গভর্নমেন্টের এগেনস্টেই বলছেন। এবার যত গভর্নমেন্টের এগেনস্টে বলছেন, গভর্নমেন্ট ততগুলো ভুল করেই যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে গভর্নমেন্টের কাছে কোনো এক্সাম্পল নেই যে আপনার দ্বারা কি হবে। ধরুন আপনি এমন একটা পলিসি বার করলেন, যেটা আমি নিতাই তাকে বললাম, ও কালকে আমাকে যখন মেসেজ করেছিলেন, বিনা সুদে ঋণ শুরু হয়েছে গ্রামে, হাওড়ার শশাটি গ্রামে। তা মোটামুটি যেটা হয় ভালোই চলছে, দারুণ চলছে, কারণ সুদ দিতে হয় না। কিন্তু তিনি এটাকে প্রচারে আনতে চান না, যাতে দেশবাসীর লাভ হয়ে যায়। তাই ওনাকে বলা সত্ত্বেও উনি ভিডিও করে পাঠাতে পারলেন না। আর আপনারাও বুঝতে পারছেন না যে বিনা সুদে 20% ইনকাম করা যায়। হ্যাঁ, আপনি সুদ নেবেন না, আপনাদের যাদের মেম্বার হচ্ছে তাদের থেকে মেম্বারশিপ টাকা নেবেন, কিন্তু সুদ নেবেন না। তাও কোঅপারেটিভ 20% ইনকাম করবে, এবং 10% সেই লোকটাকে ফিরিয়েও দিতে পারবেন যিনি সময় টাকাটা দেবেন। তাহলে ব্যাংকে 1 পয়সাও চুরি হবে না। আমার কাজ বলা, আমি বললাম, আপনারা শুনলেন। এবার গ্রামে করতে পারবেন কিনা আপনার ব্যাপার, শহরে করতে পারবেন কিনা আপনার ব্যাপার। এখানে তো আমাদের কিছু নেই, আমাদের কাজটা বলার। এবার প্রশ্ন হচ্ছে মন্দির কে চালাচ্ছে? আরো একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। আজ অব্দি পুরোহিতরা এক ছিলেন না। একটা ছোট্ট আইডিয়া, সেটা নিয়ে কথা বলছিলাম হরিভূমির সঙ্গে। হরিভূমি সেটাকে ওয়েবসাইট খুলে লঞ্চ করেছে। মানে আপনার আইডিয়া থাকতেই পারে, যতক্ষণ না এই স্পেসশিপটা তৈরি হয়ে মুনে যাচ্ছে তার জন্য তো একটা প্ল্যানিং লাগে। তো হরিভূমি ঠিক করলে কাজটা আমরা করব। হরিভূমি সাধুদেরকে ইন্ডিয়া জুড়ে এক করছে। আবার সেই বললাম যে টেম্পলে গিয়ে আমরা মার্কেটিং করব না কেন। তো শাড়ি ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে, শাড়ির এজেন্সি আপনারা নিতে পারেন। আপনারা যে শাড়ি বিক্রি করবেন আমাদের এজেন্সি নিয়ে, সেখান থেকে একটা কমিশন চলে যাবে মায়েদের পেনশনের জন্য, সাধুদের পেনশনের জন্য। ভারতবর্ষকে যেহেতু গভর্নমেন্ট জুড়লো না কোনো ওয়েবসাইট করে, আরোগ্য সেতু তারা করে ফেললো,
যে কারোর আরোগ্য হয়েছে কিনা, মানে করোনা হয়েছে কিনা আপনি জানতে পারবেন, কিন্তু আপনার দেশে বেকার আপনার ধারে পাশে কে আছে আপনি জানতে পারবেন না। তাকে সাহায্য করার জন্য কোনো সিস্টেম গভর্নমেন্ট এখনো তৈরি করেনি, ক্লাব তৈরি করেনি, এনজিও তৈরি করেনি, হিউম্যান রাইট তৈরি করেনি। ভারতবর্ষের বেসিক প্রবলেম যেগুলো, সেগুলোকে নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা নেই। এখনো দেখলাম কবিতা গল্প যেভাবে উঠে আসছে, তাতে ভারতবর্ষে কোনো প্রবলেম আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। যত আমি ফেসবুক দেখছি, ওই টিডিবিটস প্রোটেস্টের বাদে, যেমন তরুণদা লিখলেন যে গর্জে উঠুন, রেল প্রাইভেটাইজেশনের এগেনস্টে গর্জে উঠুন। গর্জে উঠে তো লাভ নেই। আপনি বলুন যে যদি অমুক স্টেশনটিকে বিক্রি করা হয়, তাহলে আমরা রোজ আমাদের রক্তে, মানে ব্লাড ডোনেশন চলবে সেই শহরের পুরো মানুষেরা, আমরা পুরো প্ল্যাটফর্মগুলোকে রক্ত দিয়ে ধুয়ে দেবো। হ্যাঁ, এরকম কোনো প্রোটেস্ট হলে তো মানে থাকে, কারণ হলে রাস্তায় দাঁড়াবো, মারপিট হবে, পুলিশ ধরবে, নিয়ে যাবে, কিন্তু ব্যাচাটা তো কমপ্লিট হয়ে যাবে। বলুন যে একটা পার্মানেন্ট মুভমেন্ট, যে রক্ত দেবো আমরা, মাসে 10 দিন মানুষেরা রক্ত দিয়ে প্ল্যাটফর্মগুলোকে ধুইয়ে দেবো, প্ল্যাটফর্মের বাইরে রক্তাক্ত করে দেবো, তাহলে কেউ সেই প্ল্যাটফর্মে ঢুকবে না, তাহলে গভর্নমেন্ট বাধ্য হবে যে আমরা সেল করবো না। কিন্তু এরকম কোনো মুভমেন্টের কথা বলাই হয় না, ভাবাই হয় না, ইনোভেশনই নেই। সেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতাম এই জবাব দে জবাব দে জবাব দে, তো আসবে না, আমরা জানি তো সেটা। এবার হচ্ছে যে কোর্ট, হাইকোর্টকে চালাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টকে চালাচ্ছে। আপনি ভাবুন, সুপ্রিম কোর্টের জাজ আমাদের দেশের প্রবলেম সম্বন্ধে জানেন না, তাকে আরজি করা হয়, তিনি আরজির উত্তর দেন। তার মানে হচ্ছে কোনো সিস্টেম নেই, কোনো ফিডব্যাক সিস্টেম নেই, যে তিনি ফিডব্যাক নিয়ে কেস করে দিচ্ছেন গভর্নমেন্টের ওপরে। ধরুন পিএম কেয়ার ফান্ড নিয়ে আমরা চাচাবো কেন? কোর্ট বলবে যে আপনাকে দিতেই হবে, আপনি একটা ইলেক্টেড লোক, 5 বছর আছেন, তারপরে চলে যাবেন, আপনাকে এমন কোনো প্রেসিডেন্ট করতে দেব না যেটা ডেমোক্রেসির জন্য হার্মফুল। আমি যা হলে তো সেটাই বলতাম। একদম ডিরেক্ট প্রশ্নতে চলে আসি, দেশটা চালাচ্ছেটাকে। যে মানুষটি তার নিজের সন্তানকে সুইসাইড করতে বাধ্য করছে, যে মেয়ের বাবাটি ভারতবর্ষ জুড়ে এক না হয়ে মেয়ের বিয়েতে 20 লাখ টাকার বিয়ে খরচা করে লোন নিয়ে নিজে সুইসাইড করছে, এই মানুষেরা, এই সাধারণ মানুষেরা, যারা ইডিয়েট, যারা ননসেন্স, মানে আমরা এই দেশটাকে চালাচ্ছি, আমরা ইউনিভার্সটাকে চালাচ্ছি। পেপসি যখন আমেরিকায় বসে প্ল্যানিং করে যে সে কত বটল বিক্রি করবে, সে হচ্ছে আমাদের মতন ননসেন্স লোকেদের ওপরে প্ল্যানিংটা করে, যে এই ছেলেগুলো যখন মদ খেতে যাবে তারা পেপসি কিনবে, এই লোকেরা যখন নিজেদের পার্টি করবে তখন একটা কোকোকোলা কিনবে। তার মানে ভারতবর্ষের সবকটা ইন্ডাস্ট্রিকে তুলে দেওয়া হয় যারা এই পেপসি রিলেটেড, এবং বাইরের থেকে লোকেরা এসে ঠিক করে দেয় দেশের নীতি কি হবে। এবং আমরা, গভর্নমেন্ট না, গভর্নমেন্ট তো একটা সিম্বল, গভর্নমেন্টের কাজ হচ্ছে যদি আমরা ইনকাম বেশি করতে পারি তাহলে আমরা দেশটাকে ভালো করতে পারবো, এই স্ট্র্যাটেজিটা নিয়ে তারা এগোয়, তাই তারা বেশি ভুল করেন। কিন্তু মানুষেরা ভাবুন, আপনার ঘরের ছেলে যখন পেপসি কিনে আনে, আপনি কোনোদিন জিজ্ঞেস করেননি হ্যাঁ পেপসি খাচ্ছিস কেন, ওয়াই নট এনি ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট? আপনি যখন ইসকনে গিয়ে পুজো দেন, আপনি কি জানেন যে আপনি যেটা কন্ট্রিবিউট করেন সেটা স্টেট আমেরিকা চলে যায়, তার উপরে কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না? আপনি কি জানেন যে একটা পুলিশ স্টেশনে যে লোকটি ওই ভেতরে রয়েছে সেই ক্রিমিনালটাকে তৈরি করেছি আমরা? আপনি কি জানেন জেলের ভেতরে যে এতগুলো আন্ডার ট্রায়াল রয়েছে তাদেরকে তৈরি করছি আমরা, ম্যানুফ্যাকচার করছি। এখানে পুলিশের হাত নেই, এখানে পিএম এর হাত নেই। আবার অন্ধকার হয়ে গেছে, আরেকবার খুলে দিই। হু ইজ রানিং ইন্ডিয়া, প্রশ্নটা বারবার নিজেকে করবেন। তার কারণ হচ্ছে আপনি। আজকে যে ছেলেটি চাকরি পেল না তার জন্য সে নিজে দোষী নয়, কারণ সে যখন জন্মেছিল, যেটাকে আমি বারবার করে সবাইকে প্রশ্ন করেছি, আপনি যখন জন্মেছেন তখন আপনি কোন দেশকে ইনহেরিট করেছেন? আপনি যখন জন্মেছেন আপনি 130 কোটিকে ইনহেরিট করেছেন, যেখানে সকাল থেকে হিন্দু মুসলিম করা হয়, যেখান থেকে দলিত ব্রাহ্মণ করা হয়, এবং এই মানুষেরা যারা এতগুলো কথা বলেন তারা একটাও কনস্ট্রাকটিভ কাজ করেন না, একটাও করেন না, তাই তারা সারাক্ষণ দলিত ব্রাহ্মণ করে যান। আমি দলিত সংগঠনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা ফোনটাও ঠিক করে ধরেন না, তারা বলেন যে পরে ফোন করবো নরেশ দা, সেটাও করেন না, এবং তারা 70 বছর ধরে অসহায়। উল গুনানের 100 বছর হয়ে গেছে, তারা তখন থেকে অসহায় ছিল, তারা এতদিন অসহায় আছে এবং আরো 100 বছর অসহায় থাকবে। তার কারণ তারা মাসিক কোনো ফিস ঠিক করে কোনো এজেন্ডা সামনে রাখেনি। বিশ্বজুড়ে বাঙালিরা তারা ঠিক করেই যাচ্ছেন 72 বছর ধরে আমরা অসহায় ছিলাম, এবং রোজ অসহায়তার গল্প ওঠে। আজকে যেমন নাটকের লোকেরা 300টা দল 50,000 টাকা করে পেয়েছে, ভালো কথা পেয়েছেন, তো আমরা কি করব?
কিন্তু যারা পাননি তাদের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে কেন আমরা পাইনি, গভর্নমেন্ট কি এর সদুত্তর দেবে? আমিই দিয়ে দিচ্ছি। এটার উত্তর হচ্ছে আমার এই বাজেট ছিল, আমি 300 জনকে দিতে পেরেছি, তাই দিয়েছি, বেশ করেছি, আর দিতে পারবো না। কিন্তু এই প্রশ্নটা করার পরে কি সমযাত্রীকের পদ্ধতি যে কথাগুলো বলছেন ভালোও লাগছে শুনতে, কিন্তু আমি সমযাত্রীকে এই প্রশ্ন করছি যে আপনাদের টিম যদি রাস্তায় নামতো, সেখানকার 1000-2000 মানুষের জন্য যদি নাটক করতো মঞ্চে না করে, এবং তাদের সঙ্গে যদি একটা সোশ্যাল রিলেশন বিল্ড আপ করে দিত, তাহলে কি সমযাত্রী প্রতি মাসে 50,000 টাকা পেত না? এবার সমযাত্রী যদি এটাকে ঠিক করে দেখাতে পারতো মানুষদেরকে, আমি সমযাত্রীকে প্রশ্ন করছি, আপনারা যদি রাস্তায় নেমে যেতেন, আপনারা যদি মানুষদেরকে শোনাতে পারতেন, 1000টা মানুষ যদি আপনাদের পাশে দাঁড়াতো, তারাই যদি মাসে 30 টাকা বা 100 টাকা করে দিত, তাহলেই তো অনেক টাকা হয়ে যেত। কোনো নাট্যদল এখনো রাস্তায় নামতে পারেনি, করোনার সময়তেও না। তারা এখনো ফেসবুকে ডিসকাস করে যাচ্ছেন হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম অফ নাটক, নাটক ভবিষ্যতের জন্য কি চিন্তা ভাবনা করবে, নাটকের আগের চিন্তা ভাবনা কি ছিল। তাদের কোনো এইম নেই, তাদের কোনো অবজেক্ট নেই যে হ্যাঁ নাটক এখন মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, রাস্তায় নেবে, মাসে একদিন মানুষের থেকে ডোনেশন তুলবে। আমরা এখন যেহেতু মঞ্চে করতে পারবো না, তাহলে আমরা অনলাইনে করে তাদের টাকা রিটার্নের ব্যবস্থা করব, নাটক দেখিয়ে আমরা বাড়িতেই বসে স্ক্রিপ্ট করব, কিন্তু আমরা সেটাকে শ্যুট করে পাঠিয়ে এডিট করিয়ে মানুষদের সামনে তুলে ধরবো, এবং সেই প্রশ্নগুলো তুলে ধরবো কিভাবে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারতাম। ধরুন নাটকের লোকেরা গ্রামের চাষিদেরকে, গ্রামে যে দিহারি মজদুররা ফিরেছে তাদেরকে 300 টাকা পার ডে দিয়ে বলছে তোমরা চাষিদের আন্ডারে কাজ করো, তাহলে চাষিদেরকে কোনো লেবার পেমেন্ট করতে হবে না, আমাদের জিনিসের দাম কমে যাবে। তারা চাষিদেরকে বলতেন ভাই তোমার আন্ডারে আমরা দিহারি মজদুরকে দিচ্ছি, তোমাদের যা প্রোডাকশন হচ্ছে শহরে পাঠাও, তাহলে 12 টাকার আলু 32 টাকায় খেতে হবে না। এই যে নন থিঙ্কিং প্রসেস, আনপ্ল্যান্ড প্রসেস, এটার জন্য ভারতবর্ষ ডুবে গেল, এবং ডুবে যাওয়ারই কথা। আপনি উঠবেন কিনা সেটা আপনার হাতে, আপনি এক হবেন কিনা সেটাও আপনার হাতে, আপনি আপনার নেক্সট জেনারেশনকে নিয়ে ভাবছেন কিনা, মানে মেয়ের বাবারা এক হচ্ছেন, ছেলের বাবারা এক হচ্ছেন, ক্লাব এক হচ্ছে, নাট্যদলরা দেশকে নিয়ে ভাবছে, কবি সাহিত্যিকরা একটা ফোরাম খুলেছেন যেটা বইপাড়া বাঁচাও মঞ্চ থেকে চেষ্টা চলছে যে শ্যামবাজারে একদিন আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব শ্যামবাজার বাসীকে বলবো যে আপনারা কন্ট্রিবিউট করুন, চায়ের দোকান এগিয়ে আসছে। তার কারণ হচ্ছে দেশ চালাচ্ছেন আপনি, 130 কোটি লোক রেগুলার ট্যাক্স দিয়ে এত বড় দেশটাকে চালাচ্ছে, যেখানে এয়ারপোর্ট আমাদের, রেল আমাদের। এবার বলবেন সেটা বেঁচে দিতে পারছে, আপনি চড়লে তো, আপনি সেই ট্রেনেই চড়লেন না যে ট্রেনটাকে ওরা প্রাইভেটাইজ করেছে, যার টিকিটের দাম বেড়ে গেছে, তাহলে দুদিনের মধ্যে তাদেরকে বেচে দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, আবার গভর্নমেন্টকে সেটাকে টেক ওভার করতে হবে। প্রোটেস্ট খালি আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছু কথা বললাম, বড় বড় নেতাদের শুনলাম, নেতা নেই আমাদের দেশে, অপোজিশন নেতা তো নেই, তারা জানেই না এখন কি করতে হবে। যে 130 কোটি লোককে ধরার জন্য, ঠিকঠাক চালিত করার জন্য আমরা একটা ওয়েবসাইট বানাবো যেখানে মানুষেরা ডোনেশন দেবে, তাহলে গ্রামে গিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো, শহরে কাজ করতে পারবো, আমরা নিজেদের হসপিটাল খুলে দিতে পারবো, যে ছেলেরা সার্ভিস দিতে চাইছে আনএমবিএ ডক্টররা তাদেরকে নিয়ে আসবো, তাদেরকে দিয়ে সার্ভিস দিয়ে নেব। মিনিমাম এই প্ল্যানটুকু নেই। আমরা সবাই ভাবছি কি হবে করে, কে পাশে দাঁড়াবে। ভারতীয়দের এই যে ভয় যে ভারতীয়রা তাদের পাশে দাঁড়াবে না, এটাই আমাদের কালচার, শূন্য। এটার জন্য ভারতবর্ষের কিছু হয়নি, হয়তো হবেও না, বা হতেও পারে। যেমন শহীদ ভগৎ সিং এর লোকেরা বলছেন হরিয়ানা থেকে, নরেশ জি আপ जो बोलेंगे हम लोग सुन के वो काम करेंगे, কিন্তু কতটা সাকসেস পাবে সেটা নিয়ে আমি সামান্যটুকু চিন্তিত নেই। কিন্তু ইফ দে এগ্রি টু মাই প্ল্যান অ্যান্ড আইডিয়া, তাহলে এটা সারা জীবন ধরে সাকসেস পেয়ে প্রচুর ফ্যামিলি বেঁচে যাবে এবং ভারতবর্ষ বেঁচে যাবে। আজকে হরিভূমি যে কাজটা করছে সেটাকে যদি ঠিক করে এক্সিকিউট করা যায়, তাহলে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মা যারা 65-র ঊর্ধ্বে গেছেন তাদেরকে পেনশন দেওয়া যেতে পারে, সে পুরোহিত সে সাধুদেরকেও পেনশন দেওয়া যেতে পারে, ভারতবর্ষকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা যেতে পারে। এইবার সব আপনার হাতে, কারণ দেশ আপনি চালাচ্ছেন, কোনো পুলিশ স্টেশনে বসে দেশ চালাচ্ছে না, তাহলে তারা দেশের সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারতেন। পিএম দেশ চালাচ্ছেন না, তিনি 5 বছরের জন্য এসেছেন, তিনি সমাধান করে দিতে পারতেন। সিএম দেশ চালাচ্ছেন না, বুঝতেই পারছেন, তাহলে তিনিও সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারতেন। কিছু মানুষ এসছে ভোটের জন্য, কিছু মানুষ এসছে স্যালারির জন্য, কিন্তু আপনার ছেলে মেয়ের কথা ভেবে এই দেশে কিচ্ছু হচ্ছে না, শুধু সেটার জন্য রেডি হন। ভালো থাকবেন, ভালো কাজ করার জন্য এগিয়ে আসুন। ভারতবর্ষ রাইজের জন্য অপেক্ষা করছে, আপনার হাত ধরে ভারতবর্ষে চেঞ্জ আসবে, এইটাকে ভেবেই কাজে নামবেন।
তাহলেই বুঝতে পারবেন আপনি কতটা ইম্পর্টেন্ট। যেমন রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আমার কাছে আপনি ততটাই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনার জন্য এই দেশের নেক্সট পরিবর্তনটা আসবে, আর কারোর জন্য না।